Okay, okay, okay. Yes, yes, welcome, Jai. Ninth English medium, all right. So, friends, we are studying about international dateline, right? We are studying about your lesson number 7th, I think. That is international timeline. Am I right? Hello? Yes, yes. Okay, Aryan Natsankar. Okay, Aryan, able to hear me? Yes, Jay, Avigna. Okay. Is my voice clear? Hello? Okay, welcome, Avigna. Okay, so friends, uh, we we have taken some part of that lesson, right? That is international dateline. Only small part of it is remaining one. So you guys, I think, have gone through the topic that we have already covered. Okay. So have you revised the topic? Have you gone through the topic? That is a lesson that we have covered in the last lecture. Hello. Okay, because this lesson is somewhat difficult to understand and imagine. Okay. आपण समोरासमोर नसल्याने समजा काही गोष्टी आय कॅनॉट शो यू ओके otherwise we would have done one experiment over here. So that's why your reading is very important. Okay, if you don't understand it right now, it is very difficult to understand it. Okay, when you will start revising whole syllabus. Okay, so try to understand it in the class only. Okay, and you will be able to understand. Okay, or you will be able to solve the questions based on this topic. Okay, only after the understanding. फक्त पाठांतर करून काही उपयोग होणार नाही. This is important topic. Okay, I'm going to share my screen to you. Just tell me if it is visible or not. Okay, guys, this is your lesson international dateline. ओके, आंतरराष्ट्रीय वार रेषा असं मराठीत म्हटलं जातील. ओके, कारण डेट बदलते म्हणजेच तारीख किंवा वार बदलला जातो. ओके, सो इज इट विजिबल? येस. ओके, not visible. Okay, just look at it. Is it visible now? Just tell me. Okay, okay, okay. Okay, Anuj Bhopi. Yes, welcome you. Okay, so guys, let's start the topic. Okay, so we have understood this experiment, right? Meenal and Sunil. Okay, Meenal Sunil is moving from east to west, and Meenal is moving from west to east. So according to them, we have seen what time should be with their respective. ओके, त्या प्रत्येकाच्या दृष्टीने टाइम काय असायला हवा हे आपण बघितलेलं आहे जेव्हा ते त्यांच्या ओरिजिनल पोझिशनला पोहोचतील. ओके, सुनीलचा पर्स्पेक्टिव्ह हा वेगळा आहे आणि मिनलचा, कारण बोथ आर ट्रॅव्हलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन्स. while Sunil is traveling with the direction of earth and Meenal is traveling opposite to direction of earth. That's why
Sunil will find that he will reach the next day, okay, after reaching to original position. But Meenal will find that she will reach to the day earlier, okay, a day before she started because she is moving in the opposite direction. ते गुरुवारी निघले होते. ओके, सुनीलला वाटेल की जेव्हा तो एक पूर्ण राऊंड कंप्लीट करून आहे त्या ठिकाणी पोहोचेल तेव्हा नेक्स्ट डे झालेला असेल, म्हणजे शुक्रवार दुपार झालेले असेल. परंतु मिनलच्या दृष्टीने तो शुक्रवार नसेल, मिनलच्या दृष्टीने तो गुरुवारच्या अगोदरचा डे म्हणजेच वेडनेसडे असेल, बिकॉज she is moving in opposite direction. So based upon that we have studied some explanation for it, why this is so, and we have to find the solution for this problem. Okay, so for that we have studied about the international deadline. Okay, त्यांचा हा जो काही प्रॉब्लेम आहे, मिनल म्हणते की बुधवार आहे आणि किंवा वेडनेसडे आहे आणि सुनील म्हणतो की नाही, इट इज फ्रायडे. ओके, कारण ही सिच्युएशन तुम्ही जेव्हा विमानाने प्रवास करता, ओके, फ्लाईटने ट्रॅव्हल करता, तेव्हा मिनलची आणि सुनीलची जी सिच्युएशन आहे, द सेम सिच्युएशन will be faced by you also, okay, when you will fly with the aircraft or in the flight. Okay, so that's why to have the solution of this confusion, okay, this problem, we have drawn the international deadline. आपण काय केलेलं आहे, एक डेटलाईन आपण ड्रॉ केलेली आहे, इमॅजिनरी डेटलाईन, ओके, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. आणि जेव्हा आपण ती डेट क्रॉस करू तेव्हा एकतर आपल्याला एक दिवस ऍड करायचा असतो किंवा एक डे आपल्याला मायनस करायचा असतो. Okay, so that international deadline is depends on that the direction of travel and the current day and the date. म्हणजे काय, तुम्ही कोणत्या दिशेने प्रवास करत आहात यावर तुम्ही एक डे ऍड करायचा की एक डे मायनस करायचा, ओके, आहे त्या डेट मध्ये, तर त्यावर ते ठरवलं जातं. ओके, इथे एक फिगर दिलेला आहे. ओके, am I audible, friends? Hello, am I audible? Okay, okay. Yes, anybody? Okay, okay. So guys, try to understand. Okay, तर इथे आपल्या पृथ्वीचं एक पिक्चर दिलेला आहे, एक फोटो चित्र दिलेलं आहे. ओके, सो यू कॅन इझिली अंडरस्टँड की जी काय तुम्हाला पिंक कलरची लाईन दिसत आहे बघा, थोडीशी टिल्ट केलेली आहे. ओके, थोडीशी वाकडी तिकडे दिसत आहे. ओके, तर ही का केलेली आहे, तर आपण ही पूर्णतः स्पेसिफिक जो काही पॅसिफिक सी आहे किंवा ओशन आहे, ओके, पॅसिफिक ओशन मधून पास करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओके, का, ती जर आपण स्ट्रेट लाईन घेतली तर काय होईल, ती काही पृथ्वीच्या भूभागावरून जाईल. ओके, ज्या भूभागावर काही लोक राहतात, म्हणजे अर्थच्या सरफेसवर लँड वरून जाईल. परंतु लँड वरून जर गेली तर एक इश्यू आहे. ओके, काय होईल, लँड वरून जर गेली तर एखाद्या कंट्रीचे ते दोन पार्ट होतील, सपोज ईस्टर्न पार्ट आणि वेस्टर्न पार्ट. तर त्यावेळी काय होईल, एकाच कंट्रीमध्ये 2 दिवस ईस्टर्न पार्ट कडे वेगळा डे, वेगळी तारीख, आणि वेस्टर्न पार्ट कडे वेगळा डे आणि वेगळी तारीख. सो टू अकोमोडेट दॅट, ओके, टू अवॉइड दॅट, they have tried to pass the international deadline through the sea only. ओके, तुम्हाला या ठिकाणी जो काही तुम्हाला हे बरस, ओके ओके, इट इज क्लिअर नाव. तुम्हाला या ठिकाणी हा जो काही पूर्ण गुंता दिसत आहे, ओके, लाईनचा, तो हा लाईनचा गुंता का केलेला आहे, तर या ठिकाणी जे काही बेट आहेत किंवा जे काही आयलँड्स आहेत, तर हे आयलँड्स त्यांनी अवॉइड करून मग त्यांनी ती डेडलाईन पास केलेली आहे. परंतु थोडासा पार्ट सोडला तर उरलेला सर्व पार्ट हा स्ट्रेट लाईन दिसतोय आपल्याला. ओके ओके, तर इथं तुम्हाला दोन डायरेक्शन दिलं आहे. ओके, फर्स्ट डायरेक्शन इज काय आहे, पर्सन ट्रॅव्हलिंग टू वेस्ट विल ऍड अ डे आफ्टर क्रॉसिंग द इंटरनॅशनल डेडलाईन. म्हणजे काय, जो माणूस पूर्वेकडून पश्चिमेकडे चाललेला आहे, ओके, ईस्ट कडून वेस्ट कडे जर चाललेला आहे आणि तो जर विमानामध्ये चाललेला आहे, ओके, फॉर एक्झाम्पल, इफ ही इज ट्रॅव्हलिंग थ्रू ए फ्लाईट अँड इफ ही क्रॉसेस द इंटरनॅशनल डेडलाईन, ओके, सपोज ही इज moving from America, USA to the Japan or China. Okay, so America is in here, you can see, is in west, east, you can see. Okay, and he is moving towards west.
and he is crossing the international deadline, then what will happen? He has to add 1 day. ओके, म्हणजे तो जर 30 तारखेला, ओके, जानेवारी 30 तारखेला तो जर अमेरिकेवरून जपानला जाण्यासाठी निघत असला आणि त्याने जर विमानाने इंटरनॅशनल डेडलाईन जर क्रॉस केली, तर त्याला काय करावं लागेल? त्याला त्यामध्ये 1 डे ऍड करावं लागतील, म्हणजेच 31 जानेवारी, 31 जानेवारी ही डेट टाकावं लागेल. आणि सेम ऑपोजिट काय आहे? इफ अ पर्सन ट्रॅव्हलिंग ईस्ट, म्हणजे वेस्ट कडून जर ईस्ट कडे जर जात असेल आणि इंटरनॅशनल डेडलाईन जर क्रॉस केली, ओके, इंटरनॅशनल डेडलाईन कुठे आहे? जो काही 180 डिग्रीचा मेरिडियन आहे, ओके, 80 डिग्री, 180 डिग्रीला काय होतं? आपला डे आणि डेट चेंज होते. त्यामुळे आपण 180 डिग्रीलाच डे आणि नाईट चेंज होतं, ओके, 180 डिग्रीला. त्यामुळे आपण 180 डिग्रीला इंटरनॅशनल डेडलाईन टाकलेली आहे, ओके. तर जो पर्सन पश्चिमेकडून पूर्वेकडे चाललेला आहे, तर तो काय करेल? ही विल कंटिन्यू विथ द सेम डे आफ्टर क्रॉसिंग द इंटरनॅशनल डेडलाईन. तो जेव्हा इंटरनॅशनल डेडलाईन क्रॉस करेल तेव्हा तो सेम डे कन्सिडर करेल, ओके. कारण का? जेव्हा तो इंटरनॅशनल डेडलाईन जेव्हा क्रॉस करेल त्यावेळी त्याचा जो काही नेक्स्ट एक्स्ट्रा डे होता समोरचा, ओके, आपल्याला माहित आहे ईस्ट कडील साईड काय आहे? ईस्ट कडील साईड ही वेस्ट साईड पेक्षा 1 दिवसाने पुढे आहे. मग तो जेव्हा इंटरनॅशनल डेडलाईन क्रॉस करतो तेव्हा वेस्ट साईड कडे न्यू डे चालू होतो, त्यामुळे त्याची तारीख ही सेम राहते, ओके. सो नाउ दिस इज द इंटरनॅशनल डेडलाईन. Okay, am I audible, friends? Hello. Okay. Okay, so we have covered up to this. Now we will take the next part. Okay, we have taken up to this, but let's revise. Our 24-hour day starts at 12 midnight. म्हणजे काय? आपला जो काही 24 तास दिवस चालू होतो तो कोणत्या वेळी चेंज होतो? रात्रीचा 12 वाजता चेंज होतो मिडनाईटला. बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन मिडनाईट ऑकर्स ॲट डिफरंट टाइम्स ॲट डिफरंट रोटेशन प्लेसेस. म्हणजे काय? समजा इंडियामध्ये तुम्ही जर मिड नाईट जर घेतली समजा 12 वाजता, ओके, तर अर्थ ही स्पेरिकल असल्यामुळे, अर्थचा शेप हा स्पेरिकल असल्यामुळे आणि अर्थचे जे काही रोटेशन होत आहे त्यामुळे काय होतं? वेगवेगळ्या ठिकाणी मिड नाईट हे वेगवेगळ्या वेळी होते, ओके. ऍज अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप, एव्हरी प्लेस हॅज प्लेस टू इट्स ईस्ट. म्हणजे काय? अर्थ ही स्पेरिकल आहे, अर्थ काय रेक्टँग्युलर किंवा क्युबिक शेपची नाही, ओके. क्युबिक शेपमुळे काय होईल? तुम्ही एकतर कॉर्नरला जाऊ शकता, परंतु स्पेरिकल शेप जर असेल तर पृथ्वीचा तुम्ही कोणताही कॉर्नर शोधू शकत नाही, ओके. तुम्ही पृथ्वीवर कोणत्याही लेवलला गेला किंवा कोणत्याही पोझिशनला गेला, कोणत्याही प्लेसला गेला तरी तुमच्याकडे पूर्व आणि पश्चिम या दिशा कंटिन्युअस असणार आहे, ओके, कारण अर्थचा शेप हा स्पेरिकल आहे. देन ऍट व्हॉट लोकेशन द टू द ईस्ट डज द डे स्टार्ट ऑन द अर्थ, ओके. जर प्रत्येक ठिकाणी ईस्ट आपल्याला डायरेक्शन जर दिसून येत असेल तर ऍक्च्युली आपण कोणत्या साईडला, म्हणजे कोणत्या ईस्ट पोझिशनला डे चेंज होतोय असं कन्सिडर करायचं, ओके. कारण एक कन्फ्युजन आहे, जर प्रत्येक ठिकाणी जर आपण कुठेही गेलो तरी ईस्ट आणि वेस्ट डायरेक्शन आपल्याला दिसूनच येतात, ओके. ईस्ट आणि त्यामुळे डेट चेंज कसा करायचा, ओके, की कोणत्या ईस्ट ठिकाणी चेंज करायचा, तर हे ठरवणं महत्वाचं आहे. टू गेट अन आन्सर टू मेनी क्वेश्चन्स लाईक दिस, रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ मेनी नेशन्स गॉट टुगेदर. या गोष्टीचं आन्सर माहीत करून घेण्यासाठी, ओके, वेगवेगळ्या देशांचे जे काही प्रतिनिधी आहेत तर ते एकत्र जमले अंडर द लिडरशिप ऑफ अमेरिकन प्रोफेसर डेव्हिडसन इन 1884. तर हे अमेरिकन जे काही प्रोफेसर आहे डेव्हिडसन यांच्या नेतृत्वाखाली 1884 मध्ये, ओके, सॉरी, 1884 मध्ये एकत्र जमले अँड डिसाइडेड ऑन द इंटरनॅशनल डेडलाईन. आणि त्यांनी इंटरनॅशनल डेडलाईन डिसाइड करण्याचं ठरवलं. कारण त्यांच्या पुढे कन्फ्युजन होतं किंवा जगापुढे कन्फ्युजन होतं की ऍक्च्युली एखादी कोणती तरी पृथ्वीवरची प्लेस पाहिजे की ज्या प्लेस पासून पलीकडे आपण अगोदरचा दिवस आणि दुसऱ्या बाजूला अलीकडे आपण नेक्स्ट डे असं आपण कन्सिडर करू शकू किंवा असं आपण ठरवू शकू. सो टू अंडरस्टँड दॅट, टू डिसाइड दॅट,
there was a, we can say, gathering of the representatives of different countries. The line was drawn opposite to Greenwich timeline, prime meridian. ओके, आपल्याला ग्रीनविच मेरिडियन लाईन माहिती आहे. ओके, तर त्याच्या अपोजिट म्हणजेच एक्झॅक्ट अपोजिट म्हणजेच 180 डिग्री. ओके, ही प्राईम मेरिडियन लाईन म्हणजेच काय, 0 डिग्री मेरिडियन, आणि एक्झॅक्ट अपोजिट विल बी 180 डिग्री मेरिडियन बिकॉज टोटल इज 360. So it is with reference to 180 degree meridian. Okay, it is an international convention to change the date and time while crossing this date. ही जर लाईन जर कोणी चेंज केली विमानाने म्हणा किंवा तुम्ही कोणत्याही वेने जर चेंज केली, इफ यू आर गोइंग थ्रू द सी or by flight, and if you crosses that date line that is 180 degree meridian, then you have to change the date line according to. ओके, म्हणजे तुम्ही कोणत्या दिशेने चालला आहात आणि कोणत्या दिशेकडे चालला आहात. ओके, या गोष्टीला ऍझ्युम करून तुम्ही जर ती डेडलाईन जर क्रॉस केली, ओके, तर तुम्हाला डेट आणि टाइम या दोन्ही वेळेत बदल करावा लागतो. ओके, an attempt has made to make the ideal pass through the Pacific Ocean complete. ओके, पण प्रयत्न काय केलेला आहे, सो दे हॅव tried, okay, to pass this international date line only through Pacific Ocean, because I have already told you, if it will pass through the land, what will happen on other side of the one side of the that international date line. Okay, in a single country. Okay, suppose India जर वेगळा असेल, म्हणजे एकाच देशामध्ये जर वेगळा टाइम आणि वेगळा डेट जर ठरवला तर तो फार कन्फ्युजिंग आहे. ओके, टू अवॉइड दॅट द अटेम्प्ट वॉज मेड टू पास दिस इंटरनॅशनल डेट लाईन थ्रू पॅसिफिक ओशन ओनली. ओके, had it passed through land or some islands, the people were there would have had to follow different dates and timing. म्हणजे जर एखाद्या आयलँड किंवा बेटावरून किंवा जमिनीवरून ही जर पास केली असती, तर त्या ठिकाणी राहणारे जे लोक आहे, ओके, द पीपल लिव्हिंग देअर वुड हॅव हॅड टू फॉलो डिफरंट डेट्स अँड टायमिंग्स. त्या ठिकाणी राहणारे जे पीपल आहेत त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे डेट अँड टायमिंग फॉलो कराव्या लागल्या असत्या, जसं मी तुम्हाला इंडियाचं आता एक्झाम्पल दिलं. ओके, बिकॉज डेट वुड हॅव बीन डिफरंट ऑन देअर ईस्टर्न अँड वेस्टर्न पार्ट, कारण त्या इंटरनॅशनल डेट लाईनच्या पूर्वेकडील आणि पश्चिमेकडील साईडला, ओके, एकाच देशाच्या वेगवेगळे टाइम आणि वेगवेगळे डेट असते. ऑल्सो इट वुड हॅव बीन डिफिकल्ट टू नो व्हेन वन क्रॉसेस द इंटरनॅशनल डेट लाईन ऑन लँड. त्याचबरोबर आणखी एक गोष्टीला अडचण निर्माण झाली असती किंवा कठीण झालं असतं की जेव्हा माणूस जमिनीवर ती इंटरनॅशनल डेटलाईन चेंज करेल तेव्हा कॅलेंडर मध्ये चेंज कसं करायचं. ओके, इट इज डिफिकल्ट टू नो व्हेन वन क्रॉसेस द इंटरनॅशनल डेटलाईन ऑन लँड अँड व्हेन द डेट चेंजेस ऑन द कॅलेंडर. म्हणजे काय, एखादा व्यक्ती किंवा एखादा माणूस ती डेटलाईन केव्हा चेंज करतो आणि कॅलेंडर मध्ये केव्हा चेंज होते, यामध्ये एक डिफिकल्टी निर्माण झाली असते. देअरफॉर इंटरनॅशनल डेटलाईन इज नॉट स्ट्रेट लाईन लाईक 180 डिग्री मेरिडियन. आपण आताच पाहिलं ती 180 डिग्री मेरिडियन ही स्ट्रेट लाईन नाही. तर तुम्हाला हा क्वेश्चन एक्झाम मध्ये विचारला जाऊ शकतो. ओके, व्हाय देयर इज अटेम्प्ट मेड to make the international deadline to pass through Pacific Ocean, or why international deadline is passed through Pacific Ocean only. Okay, so you have to answer with these proper points. Okay, therefore the ideal is not, so international deadline is not straight line. At places it turns east while at other places it turns west. आपण बघितलंय काही ठिकाणी ती ईस्टला जाते आणि काही ठिकाणी वेस्टला. इट इज नॉट परफेक्टली स्ट्रेट लाईन. ओके, you can see the figure 7.2 means this figure. The international date line has been changed as and when required. म्हणजे जेव्हा कधी गरज पडली आहे, हे जे काय आपण ईस्टला वेस्टला थोडीशी चेंज होत आहे, हे जेव्हा कधी गरज पडलेलं आहे तेव्हा आपण चेंज केलेलं आहे. ओके, किंवा इंटरनॅशनल लेवलला चेंज केलेलं आहे. अँड द लास्ट चेंज वॉज मेड इन 2011. आणि शेवटचा जो चेंज आहे तो 2011 मध्ये करण्यात आलेला आहे. म्हणजे एकतर ती लाईन पूर्वेकडे केली असेल किंवा पश्चिमेकडे थोडीशी चेंज केली असेल. ओके, नेव्हरदिलेस
maximum part of the ideal coincides with the 180-degree meridian. ओके, बाकी विचार जर केला आपण तर इतर जो पार्ट आहे बराचसा तर तो जवळपास 180 डिग्री मेरिडियनला एक प्रकारे कोइन्साइड होतो. ओके, त्याला एक रूप आहे. ओके, सो दिस इज द इंटरनॅशनल डेटलाइन. हेलो, वॉइस इज स्टिल ब्रेकिंग. Am I audible? Hello. Okay, Dheeraj Chaudhary also joined the class. Am I audible, friends? Okay, okay. Okay, okay, okay. So I hope do you miss some part? I was explaining why international deadline is passed through Pacific Ocean. ओके, ही जी काय आयडियल आहे इंटरनॅशनल डेटलाईन ही पॅसिफिक ओशन मधूनच का पास झालेली आहे. ओके, तर त्याबद्दल सो डू यू हॅव एनी डाऊट रिगार्डिंग दॅट? येस, एनीबडी? Any doubt? Okay. Okay, so shall I proceed ahead? पुढचा पार्ट घ्यायचा का मग? नेक्स्ट पार्ट. Okay, okay, okay. I hope my voice is audible to everyone. Okay, guys. So let's see the importance of this international deadline. ही जी काय इंटरनॅशनल डेटलाईन आहे तिचं इम्पॉर्टन्स काय काय आहेत आपण बघूयात. ओके, so is it visible? Screen is visible for all of you? Just write down visible so that I can understand. And we can proceed to the next step. Okay, okay. Okay. So guys, the international deadline brings coordination between international airlines, transportation services, economic and trade activities. ओके, तर इंटरनॅशनल डेडलाईन मुळे काय होतं, डेडलाईन मुळे जे काय त्यांच्यामध्ये इंटरनॅशनल एअरलाइन्स ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस जे आहे इकॉनॉमिक अँड ट्रेड ऍक्टिव्हिटीज आहे तर यामध्ये एक प्रकारे कोऑर्डिनेशन होतं. ओके, एकमेकांशी ते कॉपरेट करतात किंवा कोऑर्डिनेशन होतं. कारण जेव्हा तुम्ही प्रवास करत असता तेव्हा जे काही विमान किंवा जे काही वी कॅन से ships, okay, trading ships. So it is very important to have the proper coordination about the date and time of the respective countries. Okay, so that's why international deadline brings coordination between them. The international deadline has been carved out of necessity of coordinating time and date. ओके, आपण इंटरनॅशनल डेडलाईनचा शोध का लावलाय किंवा आपण ते का डिसाईड केलं आहे? इट इज आउट ऑफ द नेसेसिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग टाइम अँड डेट. टाइम अँड डेटचं एक प्रकारे संतुलन करण्यासाठी किंवा कोऑर्डिनेशन करण्यासाठी आपण इंटरनॅशनल डेटलाईन आपण बनवलेली आहे. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन टुडेज मॉडर्न इरा अँड रॅपिडली हॅपनिंग ग्लोबल डेव्हलपमेंट्स. ओके, आता जे काय आपलं ग्लोबल डेव्हलपमेंट होत आहे रॅपिडली, इव्हन जो काय मॉडर्न आधुनिक काळ चाललेला आहे. ओके, अकॉर्डिंग टू दॅट इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट we can keep a track of all calculations of day and time accurately with the help of international deadline in case of global transportation, especially with respect to airways.
ओके, आपण काय करू शकतो, आपले जेवढे काही टाइमचे कॅल्क्युलेशन आहे, ओके, ते टाइमचे कॅल्क्युलेशन वी कॅन कीप द ट्रॅक. आपण त्याचा एक प्रकार रेकॉर्ड ठेवू शकतो, त्याच्यावर आपण एक वॉच ठेवू शकतो, आपण त्याच्यावर एक नजर ठेवू शकतो. ओके, ॲक्युरेटली विथ द हेल्प ऑफ इंटरनॅशनल डेटलाईन. म्हणजे इंटरनॅशनल डेटलाईनच्या आधारे किंवा मदतीने आपण डे अँड टाइमचं एक चांगल्या प्रकारे ट्रॅक ठेवू शकतो. इन केस ऑफ ग्लोबल ट्रान्सपोर्टेशन, जे काही ग्लोबल ट्रान्सपोर्टेशन चालली, वाहतूक चाललेली आहे, दळणवळण चाललेलं आहे, ओके, तर त्याच्यासाठी आपण इंटरनॅशनल डेटलाईनच्या मदतीने टाइमचं कॅल्क्युलेशन करून योग्य प्रकारे टाइम आणि डेट मॅनेज करू शकतो. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एअरवेज स्पेशली. ओके, तर सर्वात जास्त मदत ही आहे ऍक्च्युली जे काही एरोप्लेन्स आहे किंवा एअर इंडस्ट्री आहे, ओके, एअरवेज आहे, तर त्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. इट इज ओनली बिकॉज द ऑफ द आयडियल दॅट द शेड्यूल्स ऑफ ट्रॅफिक वर्ल्ड वाईड आर ऑर्गनाइज प्रॉपरली. ही जी काही इंटरनॅशनल डेडलाईन आहे, ओके, या डेडलाईन मुळेच आज जगभरात जे काही ट्रॅफिक चाललेले आहे, मे बी एअर ट्रॅफिक असेल किंवा शिपचे ट्रॅफिक असेल, ओके, तर त्याचं एक प्रकारे शेड्यूल बनवलेलं आहे, एक वेळापत्रक आपल्याला प्रॉपरली बनवलेलं आहे आणि आपण ते ऑर्गनाईज केलेलं आहे. ओके, खाली एक तुम्हाला तिकीटचा स्क्रीनशॉट दिलेला आहे. ओके, हा जो फोटो बघत आहात तुम्ही, 12:30 AM टू 5:45 PM. ओके, तुम्हाला हा जो काही वेळ दिलेला आहे, ओके, इथे तुम्हाला एक प्रकारे एक वेळ दिलेला आहे. तर बेस्ड अपॉन दॅट दे हॅव आस्क्ड यू सम क्वेश्चन्स. ओके, so you can see easily it is going from Tokyo, Japan, okay, to San Francisco, that is in US. टोटल आवर किती आहे? 9 hours 15 minutes टोटल. ओके, नॉन स्टॉप फ्लाईट आहे. ओके, इथं तुम्ही बघू शकता नॉन स्टॉप 9 hours and 15 minutes total. And at this direction, they have given that it is moving from Tokyo to San Francisco. Okay, and remember one thing that Tokyo or Japan is a day ahead of that of America. San Francisco is in USA. ओके, त्यामुळे इथं बघू शकता तुम्ही इन द जपान, इन टोक्यो, फ्रॉम यू वेअर यू आर लिव्हिंग फ्रॉम. ओके, यू आर लिव्हिंग फ्रॉम जपान और द टोक्यो, यू कॅन इझिली सी व्हॉट इज डेट देअर. सो डेट इज फ्रायडे, April 1. त्या ठिकाणी काय तारीख आहे? शुक्रवारी एप्रिल महिन्याचा पहिला दिवस आहे. परंतु जेव्हा तुम्ही इंटरनॅशनल डेटलाईन क्रॉस करून जपानवरून जेव्हा अमेरिकेला जाल किंवा सॅन फ्रान्सिस्कोला जाल, तेव्हा तुम्हाला काय करावं लागेल? तुम्हाला एक दिवस मायनस करावा लागेल. तर तो किती आहे? तो आहे थर्सडे, March 31. म्हणजे तुम्ही अमेरिकेकडे गेला तर तुमचा एक दिवस हा कमी होत आहे. ओके, 31 मार्चला गुरुवारी तुम्ही तेथे पोहोचाल, म्हणजे तुम्ही एक दिवस मागे राहता. तुम्ही जेव्हा अमेरिकेत जाल तेव्हा तुम्ही एक दिवस तेथे मागे राहाल. म्हणजेच जेव्हा तुम्ही अमेरिकेत पोहोचाल तेव्हा अमेरिकेमध्ये रात्रीचे, सॉरी, दुपारचे किंवा संध्याकाळचे 5:45 झालेले असतील. ओके, सो डू यू अंडरस्टूड इट? हॅलो, आर यू एबल टू सी दॅट ticket? Hello, is that ticket visible to all of you? Yes, what about other students? Is my voice clear to all of you? Okay,
Actually, your comments are reaching late. I think there is some network issue. That's why. Okay. ओके सर, हे तिकीट बघितलं आपण. म्हणजे तुम्ही रात्रीच्या 12:30ला निघत आहात. ओके. कुठे? तुम्ही रात्रीच्या 12:30ला अमेरिकेसाठी निघत आहात. तर तुम्हाला टोटल प्रवासासाठी किती वेळ लागत आहे? तुम्हाला टोटल प्रवासाला टाइम लागत आहे 9 तास 15 मिनिट्स, 9 hours and 15 minutes. बट मग तुम्ही किती वाजता पोहोचायला पाहिजे? रात्री 12:30ला जर निघाले तर तुम्ही दुपारी पोहोचायला हवे शुक्रवारी. परंतु यू आर क्रॉसिंग द इंटरनॅशनल डेटलाईन. ओके. तुम्ही इंटरनॅशनल डेटलाईन क्रॉस करत आहात.
Hello friends, am I audible? Oh yes, because of some reason actually I left the class. Sorry for that. Okay, so guys, actually in this way we have completed your seventh lesson, that is international deadline. Okay, I know that this topic is somewhat difficult to understand. Okay, so that you should have multiple readings of it, and you have to relate the information and the figure. Okay, so this topic is somewhat difficult to understand. Okay, so that's why kindly read it and try to relate these things with the figures that have shown in the on the pages. Okay, so do you have any doubt? Yes, anybody? You can ask me. Okay, very clever students you are. Okay, so nice. Now you can easily complete your exercise that is given below the textbook or the lesson. Okay, you can easily write down or you can easily solve that exercise. All right. So shall we take the next topic, next lesson? Okay, Maitreya Tagde, Dheeraj Chaudhary, Aryan Nachankar. Okay, Anuj Bhopi, Dheeraj Chaudhary. Yes. Okay, so just tell me if this is visible, screen is visible for you or not. Huh? Guys, see here some questions are asked. What consideration have been made while deciding international deadline? Okay, write in brief. Even they have asked some reasons behind that. Okay, you have to write the reasons and answers for these questions. Give geographical reasons, write in brief. So I hope you can easily write down it. Here is the map. You can take the example or you can take the help of this map also. Okay, because in this map, whole world is shown. And if you consider this map, then because of the spherical shape, you cannot see whole world. Okay, and you cannot relate that international dateline. But here you can easily understand the international dateline. Okay, here the international dateline and all the countries that are included in the world. Okay, excluding only Antarctic and Arctic, you can easily see here. Okay, so do it. And in that, if you found some problem, kindly ask me. Okay. So this is your next lesson. So next lesson is Introduction to Economics. जे काय अर्थशास्त्र आहे. ओके, तर त्या अर्थशास्त्राला आपण एक प्रकारे तुमचं इंट्रोडक्शन अर्थशास्त्राचं तुम्हाला करणार आहोत. ओके, एक am I audible to everyone? Let me ensure, okay, if I'm audible to all of you or not. Hello, my dear friends. Am I audible? Okay, okay. Okay. So screen is also visible. So let's start. Okay, now let's see here. Okay. काहीतरी चार्ट दिलेला आहे. ओके, एक टेबल दिलेला आहे. सम टेबल इज गिवन हियर. सो लेट्स सी. सिरियली सम आयटम्स आर गिवन. ओके, सिरियल नंबर आयटम अँड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर म्हणजेच जो काही संभावित खर्च आहे तर तो दिलेला आहे. डेली फूड 6,000 रुपीज. Okay, buying 2 sets of uniform 2,000. School stationery 500.
Medical expenditure 450. Okay, recreation 500. Mobile bill 1000. Vegetables and fruits 1000. Public transport, bus, railway, rickshaw, etc. 2600. Electricity. So based upon that, there is total 2200 and 550 rupees of 22,550 rupees of expenditure estimated. Okay. So based upon that, let's see. Suppose this is your expenditure of this month and your monthly income is rupees 20,000. Okay. सो गाइस बेसिकली तुम्हाला काय सांगितलंय की एवढा तुमचा दर मंथ खर्च होत आहे किती 22,550 रुपीज बट युअर मंथली इन्कम इज ओनली RS 20,000. ओके म्हणजे तुमचा मंथली इन्कम तर 20,000 आहे परंतु तुमचं एक्सपेंडिचर तुमचा खर्च आहे 22,550 म्हणजेच काय 2,550 रुपये तुम्हाला जास्त लागत आहे. ओके 20,000 रुपये तुम्हाला सॅलरी आहे तुमचा इन्कम आहे. ओके परंतु तुम्हाला खर्च मात्र त्यापेक्षा 2,550 जास्त. टू स्ट्राइक अ balance between your income and your expenditure, decide what will be your preferences for expenditure. ओके आता आपल्याला मात्र खर्च आपल्याला 20,000च्या आसपास करायचा आहे कारण आपलं उत्पन्न आपला इन्कम जर एवढाच आहे 20,000 तर तुम्ही कोणत्या गोष्टींना प्रेफरन्स द्याल. तर या जे काही आयटम आहे तर तुम्ही डेली फूडवर तर पैसे कमी करू शकत नाही. 2 सेट्स ऑफ युनिफॉर्म इथं तुम्ही एक करू शकता की एकच सेट घेऊ शकता त्यामुळे काय होईल तुमची जवळपास निम्मी प्राइस कमी होईल म्हणजे इथे 1,000 रुपये कमी होतील. ओके स्कूल स्टेशनरी आपल्याला मात्र तेवढीच लागेल. मेडिकलचा खर्च हे आपल्याला फिक्स लागेल. ओके व्हेजिटेबल फ्रुट्सचा पण खर्च लागेल. इलेक्ट्रिसिटी बिल पण आपल्याला तेवढीच लागेल. ओके परंतु टुरिझम जो काही 4,000 रुपीज खर्च आहे ओके तर आपण हा 4,000 रुपीज खर्च कमी करू शकतो. सो हे खर्च कमी करून आपण बरोबर आपला जो काही एक्सपेंडिचर आहे तो 20,000च्या आसपास करू शकतो. तर तुम्ही काय कराल तर हे तुम्हाला सांगायचं आहे आणि हा टेबल पुन्हा राईट डाऊन करायचा आहे. ओके rewrite the table according to your preferences. ओके तर याला काय म्हटलं जातं ऍक्च्युली मनी मॅनेजमेंट इकॉनॉमिक्स. आपल्याला येणारे पैसे किती आहेत आपण खर्च किती करत आहे. येणारे पैसे जर कमी असतील खर्च जर जास्त असाल तर आपण तो कसा मॅनेज कराल आपण कोणते खर्च कमी करू शकू किंवा आपण पैशाचे सोर्स कसे वाढवू शकू तर हे तुम्हाला अंडरस्टँड करायचं आहे. ओके सो this is the task for you. Okay guys, so this is a task for you to write it again की तुम्ही कोणकोणते खर्च कमी कराल आणि मग तुमचा इन्कम एवढे तुमचा एक्सपेंडिचर होऊन जाईल. ओके सो डू यू अंडरस्टूड दिस. yes anybody. Not difficult topic, I just want your confirmation. Okay okay Jay. Okay geographical explanation. After discussions on above activity you will realize that management of individual or family finance is mainly related to income and expenditure, that is economic factors. Okay तुम्ही जेव्हा हा एक्सपेरिमेंट कराल तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की मॅनेजमेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल फॅमिली फायनान्सेस म्हणजे वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक जे काही फायनान्सेस आहे किंवा जे काही आपण म्हणत पैशाच्या गोष्टी आहेत ओके यांचं मॅनेजमेंट इज मेनली रिलेटेड टू इन्कम अँड एक्सपेंडिचर. ओके बेसिकली घरातलं जे काही फायनान्शियल रिलेटेड आहे ओके आर्थिक गोष्टी ज्या आहेत तर ह्या मॅनेज करणं म्हणजे काय आहे तर बेसिकली तुमचं इन्कम आणि एक्सपेंडिचर मॅनेज करणं आहे. ओके दॅट इज इकॉनॉमिक फॅक्टर आर्थिक घटक आहे. दिस लेड टू द बर्थ ऑफ इकॉनॉमिक्स. मग ह्या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी एक इकॉनॉमिक्स म्हणून एक ब्रांच ऑफ स्टडी आहे. ओके ही ब्रांच आहे या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी इकॉनॉमिक्सची जी काही ब्रांच आहे हिचा जन्म झालेला आहे. ओके द वर्ड इकॉनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड oikonomia. Okay or we can say okonomia which means family management. ओके तर मित्रांनो इकॉनॉमिक्स हा शब्द हा एका ग्रीक वर्ड पासून आलेला आहे आणि तो शब्द आहे ओकोनॉमिया आणि त्याचा अर्थ होतो फॅमिली मॅनेजमेंट म्हणजे कुटुंब व्यवस्थापन.
there is a lot of similarities between family management and economics. ओके, फॅमिली मॅनेजमेंट आणि इकॉनॉमिक्स ह्या दोन एकमेकांशी रिलेटेड गोष्टी आहेत आणि त्यामध्ये एक प्रकारची समानता आहे. ओके, आपण जे फॅमिली मॅनेजमेंट म्हणतो तर त्यामध्येच इकॉनॉमिक्स मॅनेजमेंट पण त्याच पद्धतीने किंवा त्याच सिमिलर असतं. वी अंडरस्टँड फ्रॉम इकॉनॉमिक्स हाऊ टू यूज टाइम, मनी, लेबर अँड लँड इफेक्टिव्हली. ओके, इकॉनॉमिक्स मध्ये काय असतं, वी अंडरस्टँड, आपल्याला समजतं इकॉनॉमिक्स मुळे की हाऊ टू यूज टाइम, टाइमचा वेळेवर व्यवस्थित यूज कसा करायचा आहे. ओके, टाइम टेबल कसं बनवायचं आहे, मनी कशी यूज करायचं, इव्हन लेबर अँड लँड इफेक्टिव्हली. ओके, वेळेचा उपयोग, पैशांचा उपयोग, जे काही लेबर्स किंवा वर्कर्स आहेत त्यांचा वापर करणं, लँडचा वापर करणं, हे इफेक्टिव्हली कसं करायचं. ओके, याचा आपल्याला इकॉनॉमिक्स मधून समजतं. हाऊ टू सॅटिस्फाय द इन्फानाइट नीड्स ऑफ द पीपल using various resources is a study of matters of economics. Okay, so what is the study matter of economics? So it is how to satisfy infinite need of people using various resources. म्हणजे लोकांच्या इन्फानाइट नीड्स म्हणजे प्रचंड ज्या काही गरजा आहेत खूप जास्त प्रमाणात, इन्फानाइट. ओके, तर ह्या गरजा आपल्याकडे अवेलेबल असलेले रिसोर्सेस, आपल्याकडे अवेलेबल असलेले पैसे किंवा आपल्याकडे असलेलं टाइम, या सगळ्यांचा वापर करून कशा फुलफिल करायच्या. ओके, तर याचा स्टडी म्हणजेच इकॉनॉमिक्स. ओके, वी हॅव लिमिटेड रिसोर्सेस बट वी हॅव अनलिमिटेड और वी हॅव इन्फानाइट नंबर ऑफ नीड्स ऑफ डिफरंट पीपल. तुम्ही जर भारताचं एक्झाम्पल घेतलं, इफ यू टेक द एक्झाम्पल ऑफ आवर कंट्री इंडिया, then there is a problem of workers, there is a problem of industrialist, there is a problem of middle class, there is problem of lower class, there is problem of farmers, there is problem of railway workers. Okay, there is problem of different type of vendors. Okay, also there is problem of government employees, they have different needs. Okay, so to fulfill all these needs, okay, government has to use the resources, the money, the time in effective manner. ओके, तर या सर्व गोष्टींचा अभ्यास कशामध्ये केला जातो. सो दिस ऑल स्टडी इज नथिंग बट द इकॉनॉमिक्स. ओके, so do you understand what is economics actually? To use money, labor, time, land effectively to fulfill the need of people, unlimited needs or infinite needs of the people. Okay, okay, according to Lionel Robbins, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scars, means which have alternative uses. एक लिओनल रॉबिन्स म्हणून एक पर्सन आहे. ओके, इकॉनॉमिक्सचा त्याने एक अर्थ सांगितला आहे. तर त्याने काय सांगितलं, इकॉनॉमिक्स इज अ सायन्स, आणि काय सांगितलंय, अर्थशास्त्र हे एक विज्ञान आहे. ओके, तर ते काय स्टडी करतं, विच स्टडीज ह्युमन बिहेवियर as a relation. Okay guys, economics is a science which studies human behavior. इकॉनॉमिक्स किंवा अर्थशास्त्र एक विज्ञान आहे आणि हे काय स्टडी करतं, इट स्टडीज ह्युमन बिहेवियर, म्हणजे जे काही मानव जातीचं वर्तणूक आहे किंवा वागणूक आहे किंवा बिहेवियर आहे. ओके, ऍज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स अँड स्कार्स, मीन्स विच हॅज अल्टरनेटिव्ह युजेस. ओके, as we manage the finances of our family, similarly villages, cities, states, countries and world also need to have economic management. Okay guys, am I audible?
ओके. ज्याप्रमाणे आपण आपल्या कुटुंबाचा खर्च मॅनेज करतो, ओके, त्याचप्रमाणे आपल्या गावाचा पण खर्च असतो. ओके, तर गावाचा, आपल्या सिटीचा, शहराचा पण काही खर्च असतो, आपल्या स्टेटचा, आपल्या कंट्रीचा, त्याचप्रमाणे जगात जो काही सर्व गोष्टी चालल्या आहेत या सर्व खर्च मॅनेज करणं, ज्याप्रमाणे आपण फॅमिलीचं मॅनेज करतो त्याचप्रमाणे या सर्व गोष्टींचा, गावाचा, शहराचा, ओके, सिटी, विलेजेस, स्टेट, कंट्री, तर यांचा पण वेगवेगळा आपल्याला खर्च मॅनेज करावा लागतो. ओके, तर आपले जे काही गव्हर्नमेंट असतं, आपलं जे काही सरकार असतं, तर हे जे काही सरकार आहे किंवा गव्हर्नमेंट आहे, तर हे सरकारचं कामच हे आहे की हे जे काही इकॉनॉमी चाललेलं आहे, हे जे काही खर्च आहेत तर ते मॅनेज कसे करायचे विथ दी रिसोर्सेस. मग हे रिसोर्सेस म्हणजे काय आहे? वेगवेगळे टॅक्स जे आहेत आपण सरकारला देतो, त्यातून सरकारकडे पैसे येतात. मग त्या पैशांतून सरकार काय करतं? ज्या लोकांचे काही इंडेफिनाईट किंवा इन्फानाईट नीड्स आहेत तर त्या हळूहळू फुलफिल करत राहतं. ओके, geographically speaking, the enterprises related to production, distribution and consumption of goods and services in specific region is called an economy. ओके, तर आपण म्हणतो आपल्या देशाची इकॉनॉमी एवढ्या रेटने वाढत आहे, तेवढ्या रेटने कमी झाली. कोविडमुळे समजा आपली इकॉनॉमी डाऊन झाली, आपली इकॉनॉमी रिसेशन मध्ये, मंदीमध्ये आली किंवा तेजीमध्ये आली. ओके, तर या गोष्टी तुम्ही ऐकल्या असतील. तर बेसिकली इकॉनॉमी म्हणजे काय? इकॉनॉमी म्हणजे काय? एखादा इंडस्ट्रियल एरिया आहे, ओके, ज्या ठिकाणी काय होतंय? प्रोडक्शन होतंय. ओके, तुम्ही जर सिटीत आले तर काय होईल? ते जे प्रोडक्शन आहे ते डिस्ट्रीब्युट केलं जाईल. वेगवेगळ्या प्रकारचे आउटलेट्स असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे शॉप्स असतात, शोरूम्स. तर जे काही इंडस्ट्रीमध्ये झालेलं प्रोडक्शन आहे ते डिस्ट्रीब्युट होणार. डिस्ट्रीब्युट झालेले जे प्रोडक्शन आहे ते काय होणार? ते वेगवेगळे कन्झ्युमर्स आहेत ते विकत घेणार, त्याचं कन्झम्पशन करणार. तुमच्या आमच्यासारख्या वेगवेगळ्या वस्तू जेव्हा विकत घेतात तर त्या विकत घेतात इज नथिंग बट दी कन्झम्पशन ऑफ दी प्रोडक्शन. ओके, गुड्स अँड सर्व्हिसचं जे काही प्रोडक्शन आहे हे ज्या एरियात चालतं तर त्याला म्हटलं जातं इकॉनॉमी. ओके, तर याला काय म्हटलं जातं? अर्थव्यवस्था. त्यालाच इकॉनॉमी असं म्हटलं जातं. कारण या सगळ्या गोष्टींमध्ये पैसा जनरेट होत असतो. दॅट्स वाय इट इज अ इकॉनॉमी. ओके, economy is nothing but it is a region, okay, where some enterprises, some companies produce something, they distribute in the cities, and in the people in the cities or in the villages or in a country, in a state, okay, they consume that material. Okay, for example, different type of goods, whether it is vegetable, whether it is stationery, okay, whether it is we can say vehicles. Okay, so all these things happens in some region is called as the economy. Okay. On a global level, there are three types of economies. तर ग्लोबल लेवलचा जर विचार केला तर त्या ग्लोबल लेवलला तीन टाईपच्या इकॉनॉमीज आहेत. ओके, सो डू यू अंडरस्टूड व्हॉट इज इकॉनॉमी ऍक्च्युअली? What is economy? Yes, anybody around you? Hello? Okay, okay. Dheeraj Chaudhary, okay. Dheeraj has understood. I don't know about other students, but they should have also understood because the way I am explaining, I don't think it is very difficult. Okay. मी तुम्हाला काय करत आहे? एक तुम्हाला रिअल टाइम एक्झाम्पल देत आहोत. ओके, तुम्हाला या गोष्टी फक्त थेरॉटिकल न राहता ऍक्च्युअल मध्ये तुम्हाला या गोष्टी समजल्या पाहिजे, याकरता मी तुम्हाला जे काही प्रॅक्टिकल, जे काही रिअल एक्झाम्पल आहे, रिअल वर्ल्ड, तर ते तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो. ओके, तर आपण बघितलं इकॉनॉमी म्हणजे काय, आणि देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ इकॉनॉमीज. ग्लोबल लेवलला तीन टाइप्स इकॉनॉमीज आहे, आणि आय थिंक यू हॅव स्टडीड अबाउट इट इन in history also. Okay, capitalistic economy, socialistic economy and mixed economy. Okay, do you know these three types of economies, guys? Do you know these three types of economy? That is capitalistic economy, socialistic economy and mixed economy.
Have you ever studied about it? Yes, anybody among you? If you don't have okay, okay, yes, you have studied, I know. Okay. So capitalistic economy. As its name suggests, capital means money, भांडवल. Okay. जी काय भांडवलशाही अर्थव्यवस्था. Capitalistic economy means भांडवलशाही अर्थव्यवस्था. सोशलिस्टिक मीन्स सोशल म्हणजेच समाजवादी. ओके, सोशल म्हणजेच सामाजिक आणि सोशलिस्टिक म्हणजे समाजवादी आणि मिक्स्ड. सो व्हॉट इज इन द मिक्स्ड? मिक्स्ड विल बी the mixture of capitalistic plus socialistic economy. Okay, so let's study one by one. Okay, capitalistic economy, ownership and management of means of production is in the hands of private individuals. ज्या ज्या देशांमध्ये, ओके, ज्या ज्या कंट्रीज मध्ये कॅपिटलिस्टिक इकॉनॉमी आहे तर त्या ठिकाणी काय आहे? ओनरशिप अँड मॅनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. म्हणजे काय? वेगवेगळ्या प्रकारच्या उत्पादनांचे जे केंद्र आहेत, ओके, त्यांचे मॅनेजमेंट आणि त्यांचं जे काही ओनरशिप, ओनरशिप म्हणजेच मालकी. ओके, सो इट इज इन हँड्स ऑफ द प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल्स. म्हणजे उत्पादनांचे जे केंद्र आहे, फॉर एक्झाम्पल उत्पादनाचे केंद्र म्हणजे कंपन्या किंवा इंडस्ट्री. ओके, फॉर एक्झाम्पल, तर हे इंडस्ट्रीचं जे काही कंट्रोल आहे, मॅनेजमेंटचं आणि ओनरशिप हे प्रायव्हेट प्लेअरच्या हातामध्ये असतात. म्हणजे काय? तुम्ही जर कॅपिटलिस्टिक इकॉनॉमी जर असेल एखाद्या देशाची, तर त्या देशात जे काही उद्योगधंदे असतील, जे काही कंपन्याज असतील, जे काही सपोज बिझनेसेस असतील, तर ते बिझनेसची ओनरशिप म्हणजे मालकी आणि त्याचं जे काही मॅनेजमेंट चालतं ते तुमच्या आमच्यासारख्या सामान्य लोकांच्या हातात असेल किंवा ते प्रायव्हेट प्लेअरकडे असेल, खाजगी मालमत्ता असेल ती. ओके, फॉर एक्झाम्पल अंबानी, ओके, किंवा टाटा. तर अंबानीचं काय आहे? ओनरशिप प्रायव्हेट आहे, मॅनेजमेंट स्वतः करत आहे. ओके, सो नेक्स्ट वन इज मेन एम इज टू अर्न मॅक्सिमम प्रॉफिट. ओके, आणि याचं मेन एम काय असतं कॅपिटलिस्टिक इकॉनॉमीचं? टू अर्न मॅक्सिमम प्रॉफिट. ओके, खर्च मिनिमम करून जेव्हा आपण ते ग्राहकाला विकू तेव्हा ते मॅक्सिमम प्रॉफिटने विकणं. दिस इज द मेन एम ऑफ दिस कॅपिटलिस्टिक इकॉनॉमी. जर्मनी, जपान अँड युएसए हॅव अडॉप्टेड सच टाइप ऑफ इकॉनॉमी. ओके, तर जर्मनी, जपान आणि युएसए मध्ये या टाइपची इकॉनॉमी आहे. यू कॅन इझिली सी दॅट these countries are rich countries, Germany, Japan and USA, because they have adopted capitalistic economy. Now the next one is socialistic economy. या ठिकाणी काय केलं जाणार आहे? सोशलिस्टिक इकॉनॉमी म्हणजे सामाजिक, समाज, जनता, देशातील लोकसंख्या. ओके, सो द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलॉंग्स टू द सोसायटी ऍज अ होल, दॅट इज गव्हर्नमेंट कंट्रोल. म्हणजे काय? ही जी काही आपण बघितलं की कॅपिटलिस्टिक इकॉनॉमी मध्ये आपण स्वतःचा बिझनेस चालू करू शकतो, त्याची ओनरशिप, त्याचे मॅनेजमेंट आपल्या हातामध्ये असतं. तसं जर सोशलिस्टिक इकॉनॉमी जर असतं तर त्याचं कंट्रोल, प्रोडक्शनचं कंट्रोल, प्रोडक्शनचं मॅनेजमेंट, इट इज बिलॉंग्स टू सोसायटी. तर ते समाजाच्या किंवा जनतेच्या हातात असतं. आणि जनता म्हणजेच काय? जनतेने निवडून दिलेलं सरकार, दॅट इज द गव्हर्नमेंट. सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल बाय द गव्हर्नमेंट. द मेन एम इज टू अचीव सोशल वेलफेअर. यामुळे काय होतं? गव्हर्नमेंटच्या हातामुळे असतं किंवा गव्हर्नमेंटच्या कंट्रोलमध्ये गोष्टी असल्या तर गव्हर्नमेंट काय करेल? सर्व लोकांना त्याचा फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेल, लोकांना कमी किमतीमध्ये गोष्टी मिळतील. ओके, सो द मेन एम इज टू अचीव ग्लोबल सोशल वेलफेअर, म्हणजे समाज कल्याणासाठी या गोष्टी गव्हर्नमेंट स्वतःच्या ताब्यात घेतं. ओके, चायना अँड रशिया हॅव अडॉप्टेड सोशलिस्टिक इकॉनॉमी. चायना आणि रशियाने सोशलिस्टिक इकॉनॉमी अडॉप्ट केलेली आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द सोशलिस्टिक इकॉनॉमी. So do you understand what is socialistic and what is capitalistic economy? Hello friends. Yes, everybody among you. Hello. Oh. Okay, okay. So now you study about the mixed economy, what is its kind. Okay, this is the exercise for you. Okay, and I think now it is 8 p.m. So I hope you have understood today's topic, or any doubt in today's topic. You have to complete the exercise of the 7th lesson, that is international dateline.
There are some questions. You have to write it down. I will just post it on the Google Classroom. Kindly open that Google Classroom. Okay, download that photo of the exercise and complete it. Upload it again. I will check it on the Friday, Saturday. Okay, Saturday we have lecture. Okay, guys. So goodbye, everyone. Good night. You can leave the class now.